السلام علیکم ناظرین۔ شہر کے اندر ابھی کسی کو خبر نہیں ملی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، لیکن یہ محاصرہ ابھی مکمل نہیں تھا۔ عقب ابھی خالی تھا، جہاں 2 دروازے تھے۔ اچانک قلعے کے اندر فوجی علاقے میں آگ برسنے لگی۔ یہ آتش گیر مادے والی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کی ایجاد تھی۔ یہ منجنیقوں سے اندر پھینکی جا رہی تھی۔ شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی فوج قلعے کی دیوار پر چڑھ گئی ہے اور باہر کو تیر پہ تیر چلا رہی تھی۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عیسائی اور یہودی باشندے گھروں میں دبک گئے، دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ وہ سلطان ایوبی کی فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو دعاؤں کے ساتھ بڑی خطرناک سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ یہ وہاں کے نوجوان تھے، جن میں لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں سلطان ایوبی کے 15 چھاپا مار بھی تھے۔ شہر کی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کہیں اکٹھے ہو گئے اور قلعے کے بڑے دروازے کو اندر سے کھولنے یا توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دروازہ بہت مضبوط اور موٹی لکڑی کا تھا، جس پر لوہے کی موٹی موٹی پتریاں بھی مڑی ہوئی تھیں۔ اسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ باہر سے مسلمان فوج نے دروازے پر منجنیقوں سے ہانڈیاں پھینکی۔ یہ دوسری قسم کی تھی۔ یہ ٹوٹتی تھی تو ان میں سے سیال مادہ بکھر جاتا تھا۔ اس پر فلیتے والے آتشی تیر چلائے جاتے تو سیال مادہ کو آگ لگ جاتی تھی۔ اس طریقے سے دروازے کو آگ لگائی گئی، لیکن لوہے نے لکڑی کو نہ جلنے دیا۔ دروازہ بہت ہی مضبوط تھا۔ اوپر سے صلیبیوں نے وہ تیر برسانے شروع کر دیے جو بہت دور تک جاتے تھے۔ یہ منجنیقوں تک پہنچ گئے، جن میں سے کئی آدمی شدید زخمی ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے منجنیقیں پیچھے کر لی گئیں اور آگ پھیلنے کا طریقہ ناکام ہو گیا۔ آخر مسلمان تیر اندازوں کو حکم دے دیا گیا کہ قلعے کی دیواروں پر جو دشمن کے سپاہی ہیں ان پر تیر برسائیں۔ سارا دن دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ ہوا میں صرف تیر اڑتے نظر آتے تھے۔ صلیبی دفاعی پوزیشنوں میں تھے اور دیواروں کی بلندی پر بھی تھے، اس لیے زیادہ نقصان مسلمان فوج کا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے نقب زن جو قلعوں کی دیواریں توڑنے کے ماہر تھے، ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ دیوار میں شگاف کہاں ڈالا جا سکتا ہے۔ وہاں چاروں طرف سے اتنے تیر آ رہے تھے کہ دیواروں کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نقب زنوں کی 8 آدمیوں کی ایک جماعت آگے بڑھی۔ یہ جانباز جب دیوار سے تھوڑی دور رہ گئے تو اوپر سے ان پر اس قدر تیر برسے اور تیروں کے ساتھ اتنی زیادہ برچھیاں آئیں کہ 8 جانباز وہیں شہید ہو گئے۔ ایک ایک کے جسم میں کئی تیر اور برچھیاں لگیں۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ رینی اپنے گھر میں تھی۔ اس کا باپ تھکا ہوا آیا تھا۔ یہ کہہ کر سو گیا کہ جلدی جاگ اٹھے گا، کیونکہ رات کو بھی اسے کام پر جانا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شہر کے مسلمانوں کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ اندر سے کوئی بڑی خطرناک کارروائی کرنے والے ہیں۔ ہمیں ہر ایک مسلمان گھرانے پر نظر رکھنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کسی ملازم کے بجائے رینی نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک مسلمان کھڑا تھا جو بڑی اونچی حیثیت کا مالک تھا۔ صلیبیوں کی طرف سے اسے خوب انعام و اکرام ملتا تھا۔ رینی نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سویا ہوا ہے، وہ پیغام دے دے، تھوڑی دیر بعد وہ جاگے گا تو اسے بتا دیا جائے گا۔ مسلمان نے کہا کہ وہ خود بات کرنا چاہتا ہے، بات بہت اہم اور نازک ہے۔ آج رات مسلمانوں کے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اندر سے قلعے کی دیوار توڑ دیں گے۔ رینی کے پوچھنے پر اس نے مختصراً بتایا۔ اس نے کہا، میں نے ان کا ہمدرد اور ساتھی بن کر یہ راز حاصل کیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان میں باہر سے آئے ہوئے چھاپا مار بھی ہیں، اور نیا انکشاف یہ ہے کہ وہ غریب سا موچی جو راستے میں بیٹھا رہتا ہے، وہ سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہے اور اس کا نام برجیس ہے۔ میں تمہارے والد کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پھانسنے کے لیے گھات لگائی جائے۔ رینی نے چند ایک مسلمان نوجوانوں کے نام لے کر عثمان سارم کا بھی نام لیا اور پوچھا، کیا یہ لڑکے بھی اس مہم میں شامل ہیں؟ سارم کا بیٹا عثمان تو اس سرگروہ کا سرغنہ ہے، مسلمان مخبر نے بتایا، اور ان کا سب سے بڑا سرغنہ امام راضی ہے۔ آپ تھوڑی دیر تک آ جائیں۔ رینی نے اسے کہا، باپ کو ذرا سی دیر سونے دے، مگر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ صلیبیوں کو خوش کرنے اور ان سے انعام وصول کرنے کا اسے نہایت موزوں موقع مل گیا تھا۔ اس کے متعلق مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کے بجائے صلیب کا وفادار ہے۔
उसी रोज मुसलमान नौजवानों और छापा मारों ने दीवार तोड़ने की स्कीम बनाई थी। इस खुफिया इज्तिमा में 3-4 बुजुर्ग इमाम और ये मुसलमान भी था, जिसने लड़कों को अच्छे मशवरे दिए और सबसे ज्यादा जज्बे का इजहार किया था। मुसलमानों को शक तक न हुआ कि वो सलेबियों का पाला हुआ सांप है। सभी उसे शहर का अमीर और मुअज्जज ताजिर समझते थे, जिसके हुस्न सलूक की बदौलत सलेबी भी उसकी इज्जत करते थे। वो वापस नहीं जाना चाहता था। रेनी गहरी सोच में खो गई। उसने उसे अंदर बिठाने के बजाय ये कहा कि वो उसे पूरी बात सुनाए और ये भी कहा कि आओ जरा बाहर टहल लेते हैं, इतनी देर में बाप जाग उठेगा। वो तो सलेबियों का गुलाम था, इतने बड़े अफसर की बेटी के साथ खरामा खरामा चल पड़ा। चलते चलते वो कुएं तक पहुंच गए। ये कुआं शहरियों के लिए खोदा गया था, बहुत ही दूर से पानी निकला था। रैनी कुएं के मुंह पर रुक गई। मुसलमान मुखबर उसे बात सुना रहा था, वो भी कुएं के करीब खड़ा था। रैनी ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और पूरी ताकत से धक्का दिया। मुसलमान पीछे को गिरा और सीधा कुएं में गया। उसकी चीख सुनाई दी, जो धड़ाम की आवाज में खत्म हो गई। रेनी इस मुसर्रत के साथ घर आ गई कि उसने एक ऐसा राज कुएं में डुबो दिया है जो उस्मान सारंग की यकीनी मौत का बाअस बन सकता था। वहां से वो दौड़ती हुई उस्मान सारंग के घर गई। उसकी माँ के पास बैठी अनूर की बातें करती रही। उसने उस्मान के मुतालिक पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि वो शाम के बाद ही घर से निकल गया था। रैनी को ख्याल आ गया कि वो दीवार तोड़ने की मुहिम पर चला गया होगा। वो उसे रोकना चाहती थी। उसे डर ये था कि उनके इज्तिमा में कोई और मुखबर भी होगा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और ने फौज को इत्तला दे दी हो। वो बाहर निकल गई और उस तरफ चल पड़ी जिस तरफ से उन लोगों ने दीवार तोड़ने का मंसूबा बनाया था। उस मुसलमान ने, जिसे उसने कुएं में फेंक दिया था, बता दिया था कि छापा मार दीवार के ऊपर जाकर सलेबी तीर अंदाजों को ऐसे तरीके से खत्म करेंगे कि किसी को पता ना चल सके। नौजवान लड़के और लड़कियां नीचे से दीवार खोदेंगे। दीवार मिट्टी की थी, उसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि उसके ऊपर 2 घोड़े पहलू व पहलू आसानी से दौड़ सकते थे। मिट्टी की वजह से उसकी खुदाई मुश्किल नहीं, दिक्कत तलब थी। इस पार्टी ने बवक्ते जरूरत लड़ाई का इंतजाम भी कर रखा था। उनके पास खंजर और बर्छियां भी थी। ये एक गैर मामूली तौर पर दलीराना मुहिम थी, जिसकी नाकामी के इम्कानात ज्यादा थे। उन्होंने जगह ऐसी मुंतखब की थी जहां पकड़े जाने का इम्कान जरा कम था। ये गिरोह मुकर्ररा जगह की तरफ रवाना हो गया। रेनी उस तरफ दौड़ी जा रही थी। वो उस्मान सारंग को रोकना चाहती थी। उसे शायद इल्म हो गया था कि ये लोग पकड़े जाएंगे और उस्मान सारंग मारा जाएगा। इन जाबाजों का जाने का रास्ता कुछ और था। रैनी पहले वहां पहुंच गई जहां से दीवार तोड़नी थी। वहां अभी कोई नहीं पहुंचा था। उसने अंधेरे में इधर उधर देखा। अचानक पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया और घसीट कर परे ले गया। ये एक फौजी था। परे ले जाकर फौजी ने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने बाप का नाम लिया। उसे कहा गया कि वो वहां से चली जाए, मगर वो वहां से हटना नहीं चाहती थी। वहां दरअसल फौज का एक पूरा दस्ता छुपा हुआ था। उसके कमांडर ने रैनी को बताया कि मुसलमानों का एक गिरोह यहाँ नकब लगाने आ रहा है और उसे पकड़ने के लिए घात लगाई गई है। ये इत्तला एक और मुसलमान मखबर ने फौज को दी थी। रैनी उन्हें ये नहीं कह सकती थी कि वो घात से उड़ जाएं। वो तो सिर्फ उस्मान सारंग को बचाना चाहती थी। इस मुसलमान नौजवान की मोहब्बत ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। इतने में एक फौजी ने कहा, इत्तला गलत नहीं थी, वो आ रहे हैं। रेनी तड़प उठी। उसने चिल्लाकर कहा, उस्मान वापस चले जाओ। दस्ते के कमांडर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, ये बदबख्त जासूस मालूम होती है, इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन गिरफ्तारी की उन्हें मोहलत न मिली, क्योंकि कुछ दूर से शोर शराबा सुनाई देने लगा था। जाबाजों की ये पार्टी सीधी घात में आ गई थी। सलेबियों के दस्ते की तादाद ज्यादा थी। पेशतर इसके की जाबाज संभलते वो घेरे में आ चुके थे। मशअले जल उठी, जिनकी रोशनी में जाबाज साफ नजर आने लगे। उनके पास खुदाई का सामान, बर्छियां और खंजर थे। भाग निकलने की कोई सूरत नहीं थी। उनमें 11 लड़कियां थीं। सलेबी कमांडर ने आवाज बुलंद कहा, लड़कियों को जिंदा पकड़ो। छापा मारों में से किसी ने कहा, मुजाहिदों भागना नहीं, एक एक लड़की को साथ रखो।
नाज़रीन हजरात, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।